Dear children, let's continue with our chapter Medieval India, Society, Resource and Trade. In the last class, we learned about towns and trade in medieval India. Today, we are going to discuss about the workshops and social life in the medieval period. Please listen the text. Workshops. Big rooms where karkhanas function are found in many places. Embroiderers working under a supervision are found in one room, goldsmith in another, dyers and cobblers in different rooms. Bernier. Given above is the description by Bernier, a French traveller, about the workshops and occupational groups. Workshops എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊഴിൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ. Listen. Karkhanas worked in big rooms which found in many places. കാർഖാനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വലിയ മുറികൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്നുണ്ട്. Embroiderers who worked under supervision are found in one room. ഒരു മുറിയിൽ മേൽനോട്ടക്കാരന് കീഴിൽ സൂപ്പർവൈസർക്ക് കീഴിൽ ചിത്രത്തുന്നൽ നടത്തുന്നവരെ കാണാം. Goldsmith in another room. സ്വർണ്ണപ്പണിക്കാരെ വേറൊരു റൂമിൽ സ്വർണ്ണപ്പണി എടുക്കുന്നവരെ കാണാം. Then dyers and cobblers in different rooms. ചായം പൂശുന്നവരും ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവരും വേറെ വേറെ മുറികളിൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണികളിലൊക്കെ ചായം മുക്കുന്നതും ചായം പെയിൻ്റൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ഡയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കോബ്ലേഴ്സ് ചെരുപ്പുണ്ടാക്കുന്നവർ, ഗോൾഡ്സ്മിത്ത് സ്വർണ്ണപ്പണി എടുക്കുന്നവർ. ദെൻ the description is given by Bernier, who is a French traveller, about workshop and occupational groups. ബെർണിയർ എന്ന ഫ്രഞ്ച് സഞ്ചാരി തൊഴിൽ കേന്ദ്രങ്ങളെയും അതുപോലെ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളെയും കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഇത്. അതായത് എന്തൊക്കെ തൊഴിലുകളാണെന്നും മെഡീവൽ പീരീഡ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഏതൊക്കെ തൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ ട്രാവലറുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടത്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കാർഖാന? എന്താണ് കാർഖാന എന്ന് പറയുന്നത്? ലിസൺ ദ പിക്ചർ. കാർഖാനാസ് ഇൻ ദ റെഡ് ഫോർട്ട് പെയിൻറ്റിങ്. അതായത് റെഡ് ഫോർട്ടിന് മുമ്പിലെ കാർഖാനകളായിട്ട് ആളുകൾ, വിവിധ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇന്ന് തൊഴിലെടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പണിയെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതൊരു ചിത്രം വരച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് അത്. കാർഖാനാസ് വേർ ദ centers that produced and supplied goods for the places of the Mughal kings and nobles. What is known as Karkhana? Listen it. A place of centers that produced and supplied goods for the palaces of Mughal kings and nobles were known as Karkhanas. മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെയും പ്രഭുക്കന്മാരുടെയൊക്കെ കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്കുള്ള വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു കാർഖാനകൾ. അതായത് കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് വേണ്ട ആവശ്യ വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്തിരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു കാർഖാനകൾ. കാർഖാന, വാട്ട് ഈസ് കാർഖാന? Karkhanas were the centers that produced and supplied goods for the palaces of Mughal kings and nobles. Kings രാജാക്കന്മാര്, നോബിൾസിന് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക്. Then which occupational groups could be found in the Karkhanas? ഈ കാർഖാനകളിലെ ഏതൊക്കെ തൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ഏതൊക്കെ തൊഴിൽ ഗ്രൂപ്പുകളെ ഇവിടെ കാണുന്നത്? Which are the different groups? Occupational groups of goldsmith, dyers, cobblers, tailors, leather workers, etc. could be found in the Karkhanas. Then next, social life. Social life. Listen to the description about the social life in India by Tavernier, the French traveller who visits India during the Mughal period.
The lifestyle, dressing and food habits are extensively varied across India. Extravagantly, colorfully dressed people and those sparsely clad were also found here. Tavernier. A description is given in the textbook by French traveler Tavernier about social life in India when he visited India during the Mughal period. മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ച ടവേർണിയർ ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച്, സോഷ്യൽ ലൈഫ് മീൻസ് സാമൂഹിക ജീവിതം, അതായത് ഇന്ത്യയിലെ സമൂഹവും സമൂഹത്തിലെ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉള്ളത്. പ്ലീസ് ലിസൺ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. Once more you listen the description. The lifestyle, dressing and food habits are extensively varied across India. Extravagantly, colorfully dressed people and those sparsely clad were also found here. He said that the lifestyle, dressing and food habits were very much different in India. The one who were colorfully dressed as well as who poorly dressed were found. ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളുടെ ജീവിത രീതിക്കും വസ്ത്രധാരണത്തിനും ഭക്ഷണരീതിക്കും കാര്യമായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആവശ്യത്തിലേറെ വർണ്ണപ്പൊലിമയുള്ള കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചവരെയും നാമമാത്രമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരെയും, അതായത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ, വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആളുകളെയും ടവേർണിയർ ഇവിടെ കണ്ടിരുന്നു മെഡീവൽ പീരീഡിൽ. What information about the social life in the period can be obtained from the description? What can we find about the social life from this description? ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിവരണത്തിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? Social and economic inequalities existed among the people back then. Let us see what they were. Then back then, social and economic inequalities existed among the people. Some of them were. Then സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ അസമത്വങ്ങൾ, ഇന്നിക്വാളിറ്റീസ് മീൻസ് അസമത്വങ്ങൾ, സമത്വമില്ലായ്മ, തുല്യതയില്ലായ്മ അക്കാലത്തെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലീസ് ലിസൺ ഇറ്റ്. 1. Social status was determined on the basis of caste, occupation and wealth. Social status among the people was determined by which caste they belonged to, their occupation and wealth. ജാതി, ഉദ്യോഗം, സമ്പത്ത് തുടങ്ങിയവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സാമൂഹിക പദവികൾ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് മീൻസ് സമൂഹത്തിലുള്ള പദവി, അതാണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ പദവി നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നത് അവരുടെ ജാതി, അവരുടെ ഉദ്യോഗം, അവരുടെ സമ്പത്ത് തുടങ്ങിയവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ആയിരുന്നു. കിങ്സ്, ലോർഡ്സ്, പ്രീസ്റ്റ്, ഓഫീസേഴ്സ് എക്സെട്ര enjoyed higher social status. Higher social status was enjoyed kings, lords, priests, officers, etc. അതായത് രാജാക്കന്മാർ, പ്രഭുക്കന്മാർ, പുരോഹിതന്മാർ, ഉദ്യോഗസ്ഥർ തുടങ്ങിയവർ ഉയർന്ന സാമൂഹിക പദവികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളാണ്. സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന പദവികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവർക്കൊക്കെ രാജാക്കന്മാർക്കും പ്രഭുക്കന്മാർക്കും പുരോഹിതന്മാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കുമായിരുന്നു. Next, those who engaged in agriculture and handicrafts belong to lower social strata. Strata means here status. People who worked in the field of agriculture and other handicrafts were regarded as lower social strata or status. Then കൈത്തൊഴിലുകളും
കൃഷിയും, ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ് മീൻസ് കൈത്തൊഴിലും കൃഷിയിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർ സമൂഹത്തിലെ താഴെ തട്ടിലുള്ളവരായിട്ടായിരുന്നു കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. അവരുടെ പദവി സമൂഹത്തിൽ താഴെ തട്ടിലായിരുന്നു. ഉയർന്ന തട്ടിലുണ്ടായിരുന്നവരാരൊക്കെയായിരുന്നു? രാജാക്കന്മാരും ലോർഡ്സ് പ്രഭുക്കന്മാരും പ്രീസ്റ്റും ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ആയിരുന്നു. കൃഷി തൊഴിലാളികളും കൈത്തൊഴിൽ അതിന് മറ്റു തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം കണ്ടു. ഇവിടെ കുറേ തൊഴിൽ, എംബ്രോയിഡേഴ്സ്, കോബ്ലേഴ്സ്, ഗോൾഡ് സ്മിത്ത്, ഡയേഴ്സ് ഒക്കെ കണ്ടു. ഇതൊക്കെ എന്താ പലതരത്തിലുള്ള ഹാൻഡിക്രാഫ്റ്റ്സ് തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന, കൈത്തൊഴിലുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ്. ഇവരൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ താഴെ തട്ടിലുള്ളവർ ആയിരുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്, ഈച്ച് കാസ്റ്റ് ഹാഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് റിച്വൽസ്. കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് റിച്വൽസ് വർ ഡിഫറെൻ്റ് ഇൻ ഡിഫറെൻ്റ് കാസ്റ്റ്. ഓരോ ജാതിക്കും അവരുടേതായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് വിവിധ ജാതികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ഓരോ ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്കും അവരുടേതായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് റിച്വൽസ്, ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ, evil customs like sati and child marriage prevailed. Then sati, child marriage existed during this medieval period. ഈ മെഡീവൽ പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഈ മെഡീവൽ കാലഘട്ടത്തിൽ സതിയും ശൈശവ വിവാഹവും തുടങ്ങിയ അനാചാരങ്ങൾ, ഈവിൽ കസ്റ്റംസ് മീൻസ് ദുരാചാരങ്ങൾ അല്ല അനാചാരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയാം, ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നു. സതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ചിതയിൽ മരിക്കണമെന്ന്, അതായത് ചിതയിൽ അവരെയും കൂടെ മരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന ആ ഒരവസ്ഥ. അതായത് അവരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഭർത്താവിൻ്റെ ചിതയിൽ ഭാര്യയും മരിക്കണമായിരുന്നു. ആ മെഡീവൽ പീരീഡിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ആ ഒരു ഈവിൽ കസ്റ്റംസിനാണ് സതി എന്ന് പറയുന്നത്. ചൈൽഡ് മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിപ്പിക്കുന്ന ആചാരം. ഇത് രണ്ടും മെഡീവൽ പീരീഡിൽ നിലനിന്നിരുന്നു. Hope all of you understood it. Thank you.